नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार। आज आम ओडिया श्रीमद् भागवतर सप्तम स्कंधर प्रथम अध्याय पाठ करिबा। नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण, लीला विहारे तनु धरी मर्त्य के पारे साध्य करी। कृष्ण चरणे देई चित्त बोलंती व्यासंकर सुत। सुक उवाच एबेह शुण कुरुमणि हरिचरित सुधा बाणी। जन्म वासना कर्म फले प्राणी भुंजंती ए शयळे। सप्तम स्कंधे भागवते कहिबा शुण एक चित्ते। कहिबा पंचतत्व गुण शुण नृपति सावधान। कर्म वासना रूप धरी बेनि प्रकारे से संचरी। शुभ अशुभ बेनि पदे प्रकाश करे हेतु भेदे। महत अपमान कोपे असुर जन्म पुत्र रूपे। पूर्ण महत अनुग्रहे से कर्म शुभ फल बहे। शुण कहिबा प्रिय भावे जे जहि जे मंत प्रस्तावे। वैकुंठे हरिद्वार पाल जय विजय महाबल। से बेनि भाई हरिद्वारे खटंती सेवा अनुसारे। चतुसनक कोप फले जन्मिले असुरंक कूले। ब्राह्मणे अपराध करी जन्म लभिले देह धरी। असुर अंशे अवतार हिरण्यकशिपु कुमार। से पद्मचरण रे मुहि निरते शरण पसई। सप्तम स्कंधे प्रहलाद चरित अमृत संवाद। नृसिंह अमृत चरित आज्ञा रे रहु मोर चित्त। साधु सुजने कृपा कर मुतुंभ चरणे किंकर। हेमंते शुण हे राजन हरिचरित सुधापान। से प्रहलाद दैत्य देहे नारद मुनि अनु। श्रीकृष्ण चरण कमले निश्चल भक्ति जोग बळे। जन्म वासना हेतु स्मरी कृष्ण भक्ति दृढ़े धरी। विष्णु भक्त होई जेबे भक्ति करे सेहु भावे। ताहाकु रखे भगवान न सहे भक्त अपमान। जय विजय बेनि भाई असुर अंशे जन्म होई। हरिंकी अपराध कले तृतीय जन्मे निस्तरिले। एणु पंडित प्राणी माने महत अनुग्रह ध्याने। यत्न करंती निरंतरे आत्मा को आपणे उद्धरे। ए भाव मुनि गणे चिंती भवसागरु तरी जांती। ए आदि अंत तते कही शुण परीक्ष मन देई। दीति उदरे देह बही जय विजय बेनि भाई। विष्णु बैरी निरंतरे स्वभावे असुर बेभारे। ताहांक कूले प्रहलाद श्रीकृष्ण भक्त मध्ये बुद्ध। ए पिता पुत्र मध्य गते पूर्व वासना अनुमते। महांत कोप अनुग्रह वासना भेद ए निश्चय। वासना बळे कर्म जात 10 अध्याय ए चरित। पंच प्रस्ताव से जान धर्मर निर्णय लक्षण। प्रथम अध्याय प्रस्ताव कहिबा पिता पुत्र भाव। हिरण्यकशिपु कुमार कृष्ण भक्त मध्ये बर। ब्राह्मण सापे बेनि भाई असुर अंशे जात होई। इंद्रर अर्थे भगवान असुर कले निधन। तेणु कश्यप ऋषि नारी से दीति मने कोप करी। पुत्रंक मरण विश्वासे निर्घाते रोदे 10 दिशे। एमंत सुक वाक्य शुणी बोले पांडव चूड़ामणि। परीक्षित उवाच भोमुनि शुण मो वचन। से हरि सर्वघटे पूर्ण। प्रिय अप्रिय नाही जार विशेषे शरण सोदर। से किंपा इंद्रंक बोलरे निर्दये असुर संहारे। विषम मत ए ताहार जे हरि जगत सोदर।
ସୁରଗଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ଧରେ, ନିଷ୍ଠୁରେ ଅସୁର ସଂହାରେ। ଯେ ହରି ସର୍ବଜୀବ ଗତି, ସେନିକି ଆଚାରେ ଅନୀତି। ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ହୃଦେ ଥାଇ, ଅନ୍ତରେ ସର୍ବ ସେ ଦେଖଇ। ଆତ୍ମାର ନିସ୍ତାରଣ କରେ, ସେ କିମ୍ପା ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଧରେ। ଦେବ ଅସୁର ତାର ଦେହି, ସମ ବିଷମ ତାର କାହିଁ। ସ୍ୱଭାବେ ତ୍ରିଗୁଣ ଶରୀର, ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ନିର୍ବିକାର। ନିର୍ଗୁଣ ନିତ୍ୟ ଦେବପତି, ସକଳ ଭୂତେ ତାର ସ୍ଥିତି। ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ କର୍ମେ, ସଂଶୟେ ମୋର ଚିତ୍ତ ଭ୍ରମେ। ପୁଛଇ ଚରଣେ ତୁମ୍ଭର, ମନୁ ସଂଶୟ ଦୂର କର। ଶୁକବାଚ ଭୋ ନୃପ ସାଧୁ ତୋର ବାଣୀ, ତୁ ଯେ ପଚାରୁ ପରିମାଣୀ। ଅଦ୍ଭୁତ କୃଷ୍ଣର ମହିମା, କେ ଜାଣିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ଶୁଣ, କୃଷ୍ଣର ଭକତି ଲକ୍ଷଣ। ପରମ ଜ୍ଞାନମୟ ବାଣୀ, ଯେ ଶୁଣେ ଯେବା ମୁଖେ ଭଣି। ନାରଦ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ, ଯାହା ଗାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ବ୍ୟାସ ଚରଣେ ସେବି ମୁହିଁ, କହିବି ଯେ ଅବା ଜାଣଇ। ସେ ହରି ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ, ଅଜନ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ କାରଣ। ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ବଗୁଣ ପର, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଅଗୋଚର। ସେ ମାୟା ଗୁଣ ଆଶ୍ରେ କରି, ବ୍ୟଧବଧିକ ରୂପ ଧରି। ଯେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ, ପ୍ରକୃତି ଏହାଙ୍କ କାରଣ। ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଏ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ପ୍ରକାଶନ୍ତି। ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଏକାବେଳେ, ନୁହନ୍ତି ଗୁଣ କାଳ ବଳେ। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ କରେ ହରି, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରେ କରି। ଦେବତା ଋଷି ରୂପ ହୋଇ, ସ୍ୱଧର୍ମେ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ପାଳଇ। ରଜଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରେ କରି, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରି। ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ତମ ଗୁଣେ, ସୃଜଇ କାଳର ପ୍ରମାଣେ। ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରକାଶଇ, ବିଚାରେ କାହିଁ ନ ମିଶଇ। କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଅଗ୍ନି ଯେହ୍ନେ, ଜଳେ ଯେ ସନେ ପାତ୍ର ସ୍ଥାନେ। ଆକାଶ ଯେହ୍ନେ ଜଳ ଘଟେ, ତେମନ୍ତ ରୂପେ ସେ ପ୍ରକଟେ। ମାୟାରେ ନାନା ରୂପ ହୋଇ, ସେ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ। ଏହା ବିଚାରି ମୁନି ଜନେ, ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଅନୁମାନେ। ସଂଶୟ ନ କରନ୍ତି ମନେ, ହରି ବିଷୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନେ। ସେ କାଳ ମାୟା ଯୋଗ ଯୁତେ, ପୁର ସର୍ଜଇ ଏ ଜଗତେ। ରଜଗୁଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧରେ। ଦେବାଧିଦେବ ଦେହ ମଧ୍ୟେ, ବସଇ ସତ୍ୱ ଅନୁବାଦେ। ରମିବା ଅର୍ଥେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ହୃଦେ ଥାଇ। କ୍ରୀଡ଼ାର ଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣେ, ସୃଷ୍ଟି ସଂହରେ ତମ ଗୁଣେ। ସେ ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟ କାଳେ ହରି, ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ରୂପ ଧରି। ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ଏ ବେନି, ଜଗତ ପିୟର ଜନନୀ। ନିମିତ୍ତେ ଏହା ସଙ୍ଗେ ଘେନି, ହରି ବିହରେ ଏ ମେଦିନୀ। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟେ ସଙ୍ଗ ମେଳେ, ଜଗତ ଭିଆଇଲା କାଳେ। ସେ କାଳ ହରି ଆଜ୍ଞା ଘେନି, ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ଏ ବେନି। ଉଭୟ ମତେ ନାନା ଗୁଣେ, ହୋଇଲେ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣେ। ସେ ହରି କାଳ ରୂପ ଧରେ, ସାତ୍ୱିକେ ଦେବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧରେ। ଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟ କର୍ମ କରେ, ଅସୁର ବଳକୁ ସଂହାରେ। ଏଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ବହଇ ସୁରପ୍ରିୟ ନାମ। ରଜତାମସ ଗୁଣ ଯେତେ, ତାଙ୍କୁ ସଂହାରେ ଅବିରତେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ, କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ। ତାହାଙ୍କ ମହିମା ବିଶେଷ, ଶୁଣ କହିବା ଇତିହାସ। ରାଜୁଷି ଯଜ୍ଞ ସଭା ଅନ୍ତେ, ଧର୍ମନନ୍ଦନର ଅଗ୍ରତେ। ନାରଦ ମୁନି ଯାହା କହି, ସେ ସଭା ମଧ୍ୟେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ। ଦେବକୀ ନନ୍ଦନର ତୁଲେ, ଧର୍ମନନ୍ଦନ ପଚାରିଲେ। ସେ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଧର୍ମବଳା, ନୟନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲା। ଶିଶୁପାଳର ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ, ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶିଲା ତକ୍ଷଣ। ସଭାଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମାର୍ଗେ, ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ ନୀଳ ମେଘେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଭୋ ମୁନି ଅଦ୍ଭୁତ ଏ କଥା, ଦେଖି ମୋ ମନେ ଗରୁ ଚିନ୍ତା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗେ ମୁନିଗଣ, ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯେ ହରି ଚରଣ। ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଚିନ୍ତି, ଯା ରୂପ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି। ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର, ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟ ନିରାକାର। ଏ ଦମ ଘୋଷର କୁମର, ସ୍ୱଭାବେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର। କୃଷ୍ଣେ ଅନେକ ନିନ୍ଦା କଲା,
ସେ କିମ୍ପା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଲା। ଏ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଏକେ ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭର ଛାମୁରେ ପୁଛଇ। କହ ହେ କେବଳ କାରଣେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସକଳେ ଶ୍ରବଣେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ ମେଳେ ଯେ ବା ନିନ୍ଦନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଭୋଳେ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ମହାନ୍ତେ ଏମନ୍ତ କହନ୍ତି। ସେ ଦମ ଘୋଷ ସୁତ ବାଣୀ ସଭାରେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ଶୁଣି। ସେହି ଅନେକ ନିନ୍ଦା କଲା ମତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। ଏବେ ନିଜନେ ନିନ୍ଦା କଲେ ସଭାର ମଧ୍ୟେ ଏକ ତୁଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ତୁଣ୍ଡେ କିମ୍ପା ନ ଗଲେ ଯମ ଦଣ୍ଡେ। କେବଳ ହେତୁ ବେନି ବୀରେ ପଶିଲେ କୃଷ୍ଣର ଶରୀରେ। ଏଣେ ଭ୍ରମଇ ମୋର ମନ ବନେ ଯେ ସନେ ହୁତାସନ। କାରଣ କହ ମୁନି ମତେ ଶୁଣିଲେ ଯିବଇ ପରତେ। ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଧର୍ମସୂତ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି। କହନ୍ତି ରାଜାର ଆଗ୍ରତେ ସକଳେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତେ। ନାରଦ ଉବାଚ ଏ ଯେତେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଅର୍ଥେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଜଗତେ। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗେ ଜନ୍ମଇ ଅବିବେକ ଭାବେ। ବହଇ ହିଂସା ଅଭିମାନ ଦଣ୍ଡ ପୌରୁଷ ସାବଧାନ। ମୁହିଁ ମୋହର ବୋଲି ଜାଣେ ଯାବତ ବସତି ନିଗୁଣେ। ଶରୀର ସ୍ୱଭାବ ଏମନ୍ତେ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଛନ୍ତି ଯେତେ। ଆତ୍ମାଭିମାନେ ଦେହ ବହି ଲୁବୁଧେ ପ୍ରାଣୀ ବଧ ହୋଇ। ସେ ପୁଣି କୈବଲ୍ୟ ଆସ୍ଥାନେ ନ ଘଟେ ଆତ୍ମା ଅନୁମାନେ। ହରି ବିଷୟ କର୍ମ ଯେତେ କୈବଲ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତେ। କେ ଭଜେ ରିପୁ ଅନୁବନ୍ଧେ କେ ଅବା ମିତ୍ର ଭାବେ ସଧେ। କେ ଅବା ଭଜେ ତାକୁ ଡରେ କେ ଅବା ପ୍ରିୟ ଭାବ କରେ। କେ କାମ ଭାବେ ଅନୁସରେ କେ ଅବା ସ୍ନେହେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏ ସର୍ବଜନେ ଅନ୍ତକାଳେ ପଶନ୍ତି ଚରଣ କମଳେ। ନିତ୍ୟେ ବୈରୀ ଭାବେ ଚିନ୍ତି ହରିଙ୍କି ଯେମନ୍ତେ ଲଭନ୍ତି। ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟେ ଧ୍ୟାଇ ଯୋଗାଏ ଲଭିବେ ତା କାହିଁ। ଏ ଭାବ ନିଶ୍ଚେ ମୋର ମନେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଭ୍ରମର ଯେତେ କୀଟ ମାରେ ନେଇ ସ୍ଥାପଇ ନିଜ ଘରେ। ଯେ ସେ କୀଟ ପ୍ରାଣ ଯିବା କାଳେ ସଭୟେ ଦେଖି ଥାଇ ଡୋଳେ। ସ୍ୱଭାବେ ଭୟ ଯୋଗେ ମରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତ ଧରେ। ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣର ବିଷୟ ସେ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟର ଦେହେ। ବୈରୀ ପଣେ ତାକୁ ଚିନ୍ତି ନିର୍ମଳ ହୃଦୟେ ପଶନ୍ତି। ଏ ଘେନି କାମ କ୍ରୋଧ ଭୟ ଯେ ବା ଭଜନ୍ତି ମିତ୍ର ସ୍ନେହେ। କୃଷ୍ଣ ବିଜୟେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଅନେକ ଗଲେ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ। ଗୋପନ ଗରେ ଗୋପୀ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ଭଜିଲେ କାମ ଚିତ୍ତେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ଦେବ ନାରୀ ମଥୁରାପୁର ମନୋହରୀ। ରାଜକୁମାରୀ ଆଦି ଯେତେ ତରିଲେ ଭାବି କାମ ଚିତ୍ତେ। କଂସାଦି ଦୈତ୍ୟ ଭୟ କଲେ ଅନ୍ତେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶିଶୁପାଳ ଆଦି ତରିଲେ ହୋଇଣ ବିବାଦୀ। ଯାଦବ ବୃଷ୍ଣିବଂଶ ଯେତେ ତୁ ଭଜୁ ଭାତୃସ୍ନେହ ମତେ। ମୁହିଁ ତା ଚରଣ କମଳେ ଭକତି କରଇ ନିଶ୍ଚଳେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ବେଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ନିତ୍ୟେ ଭଜିଲେ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପୁ ନାଶ ଗଲା ଅନ୍ତ ସେ ନରକେ ପଡ଼ିଲା। ଏଣୁ ହରିଙ୍କି ନାନା ମତେ ଯେ ଭଜି ପାରେ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ। ନିର୍ଭୟେ ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣୁ ନିସ୍ତରନ୍ତି। ଯେ ଦମ ଘୋଷର କାମିନୀ ତୋହର ମାତାର ଭଗିନୀ। ତାର ଉଦରୁ ବେନି କାଳ ଯେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ଶିଶୁପାଳ। ପୂର୍ବେ ଏ ହରିଦ୍ୱାରେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଅପରାଧ କଲେ। ଏବେ ନିଭାଇ ସହୋଦର କୃଷ୍ଣ ସେବକ ମଧ୍ୟେ ବର। ମହାନ୍ତ ଅପରାଧ ଫଳେ ଜନ୍ମିଲେ ଅସୁରର କୁଳେ। ଏ ଜନ୍ମେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ ଏବେ ମିଳିଲେ ହରିଦ୍ୱାରେ। ନାରଦ ମୁଖୁ ଏ ଚରିତ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଧର୍ମସୂତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଯେ ହରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ସେ ସର୍ବ ସଙ୍କଟୁ ତରନ୍ତି। ଯେ ହରିଦ୍ୱାର ପାଳ ପଣେ ପାଣେ ଖଟନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ତାହାଙ୍କୁ କେବା ସାପ ଦେଲା ମତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ ଥାନ୍ତି ସେ ତ ସଂସାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି। ଦେହ ସମ୍ଭବ ଯହିଁ ନାହିଁ ସେ କିମ୍ପା ବହେ ନର ଦେହି। କିକେ ହୋଇଲେ ଦୁରାଚାର ଏଣୁ ସଂଶୟ ଚିତ୍ତେ ମୋର। ଭୂମୁନି ନମୁତ ଚରଣ କହ ଏ କେବଳ କାରଣ। ଏମନ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠି ବଚନ
ଶୁଣିଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ, ଯେ କଥା ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ରେ ବେଦବାଦୀ, ସନକ ସନାତନ ଆଦି। ସେଭା ଚାରି ଭାଇ ଏକ ଦିନେ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଏ ତିନି ଭୁବନେ। ପୁଣି ସେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନେ ମିଳିଲେ। ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଦ୍ୱାର ଦେଶେ, ବିଷ୍ଣୁର ଦର୍ଶନ ଲାଳସେ। 65 ବରଷ ପ୍ରାୟେ, ସର୍ବେ ଦିଶନ୍ତି ଏକ ଦେହେ। ବାଳ ସ୍ୱଭାବେ ଦିଗମ୍ବର, ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମାର। ମରିଚି ଆଦି ମୁନି ଗଣେ, ସେବନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ। ତାଙ୍କୁ ବାଳକ ପ୍ରାୟେ ଚାହିଁ, ଜୟ ବିଜୟ ବେନି ଭାଇ। ଉଲଗ୍ନ ଦେଖି ଦ୍ୱାରପାଳେ, ଦ୍ୱାର ନିରୋଧ କଲେ ବଳେ। ତାହାଙ୍କ ମନ ହରି ପାଦେ, ପଶି ନ ପାରିଲେ ପ୍ରମାଦେ। ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ, କୋପେ ବୋଇଲେ ଚାରି ଭାଇ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ବେନି ଭାଇ, ଏ ପୁରେ ଥିବା ନ ଯୋଗାଇ। ଏ ପୁର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ, ଏଥେ ନ ପଶେ ରଜତମ। ଏଥେ ନ ଥାଅ ଭାଇ ବେନି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଜନ୍ମିବ ଦେହ ଘେନି। ଅତି ପାପିଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭ ଦେହ, ଅସୁର କୁଳେ ଜନ୍ମ ହୁଅ। ତକ୍ଷଣେ ବିପ୍ର ଶାପ ପାଇ, ଦ୍ୱାରୁ ଖସିଲେ ବେନି ଭାଇ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚରଣ ଅଧୋମୁଖ, ତକ୍ଷଣେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଦୟା ବସିଲା ତାଙ୍କ ଦେହି, ସ୍ନେହେ ବୋଇଲେ ଚାରି ଭାଇ। ଅସୁର ହୋଇ ବେନି ଜନ୍ମ, ନିତ୍ୟେ କରିବ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ। ତୃତୀୟେ ଜନ୍ମେ ନର ହୋଇ, ଶାପୁ ତରିବ ବେନି ଭାଇ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତି ଅପରାଧ, ପୁଣି ଲଭିବ ବିଷ୍ଣୁପାଦ। ପ୍ରଥମେ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଘରେ, ଜନ୍ମିବ ଦିତିର ଉଦରେ। ଜନ୍ମିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ହିରଣାକ୍ଷ ଯେ ମହାବପୁ। ଦେବଦାନବ ତାଙ୍କ ପାଦେ, ଖଟନ୍ତି ନିତ୍ୟେ ଅପ୍ରମାଦେ। ହିରଣାକ୍ଷର ଗର୍ବ ଭରେ, ମହି କମ୍ପଇ ଥର ହରେ। ସେ କଷ୍ଟ ହରି ନ ସହିଲେ, ଶୂକର ରୂପକୁ ଧଇଲେ। ଧରଣୀ ଉଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ, ବରୁଣପୁରେ ହେଲେ ଯାଇ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବୀର, ଅସୀମ ବଳ ଅଟେ ଯାର। ବରାହ ରୂପ ଦେଖି କୋପେ, ମିଳିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସମୀପେ। ଅନେକ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ସବଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପିଲା। ବିଷ୍ଣୁର ଗଦାଘାତ ବଳେ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ରସାତଳେ। ବିଷ୍ଣୁ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବିଦାରି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ସୂତ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତ। ତାକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଇ, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ନ ସହଇ। ସେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ବଳେ, ଅଜୟ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ। ତାକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଲା, କେବେହେଁ ମାରି ନ ପାରିଲା। ଲୀଳାଏ ହରି ତାକୁ ମାରି, ପୁଣି ଜନ୍ମିଲେ ଦେହ ଧରି। ପୁଣି ରାକ୍ଷସୀ କୋଳେ ଯାଇ, ବିଶ୍ରବା ଗୃହେ ବେନି ଭାଇ। କେଶିନୀ ଗର୍ଭେ ହୋଇ ଜନ୍ମ, ଅନେକ କଲେ ମନ୍ଦ କର୍ମ। ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବଶ କଲେ ଦର୍ପେ। ତାହାଙ୍କୁ ରାମ ରୂପେ ମାରି, ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧରି। ସେ ରାମ ଚରିତ ତୁ ସୁଖେ, ଶୁଣିବୁ ମାରକଣ୍ଡ ମୁଖେ। ପୁଣି ସେ ମହି ତଳେ ଜାତ, ତୋ ମାତା ଭଗିନୀର ସୁତ। ଏବେ ତୋ ଯଜ୍ଞ ସଭା ମଧ୍ୟେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦି ଅପରାଧେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚକ୍ରେ ଛେଦ ହୋଇ, ମୋକ୍ଷ ଲଭିଲେ ଭେନି ଭାଇ। ବରାନୁବନ୍ଧେ କରି ଧ୍ୟାନ, ତେଣେ ପାଇଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତୃତୀୟ ଜନ୍ମେ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ, ଜୟ ବିଜୟ ବେନି ଭାଇ। ପୁଣି ମିଳିଲେ ନିଜ ପୁରେ, ବିଷ୍ଣୁର ବୈକୁଣ୍ଠ ଦୁଆରେ। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣି ଧର୍ମସୂତ, ମୁନି ଚରଣେ ଦେଇ ହସ୍ତ। ଭାବେ ପୁଲକ ତାର ଦେହି, ବୋଲେ ନାରଦ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ସୂତ, ସେ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତ। ତାହାକୁ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଛାଡ଼ି, ନିଷ୍ଠୁର ପଥେ କିମ୍ପା ବଢ଼ି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କିମ୍ପାଇ, ପୁତ୍ରକୁ ଦ୍ରୋହ ଆଚରଇ। ଅସୁରେ ଜାତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ, କିମ୍ପା ଭଜିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦ। ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ, ନାରଦ ଆଗେ କୁନ୍ତିସୁତ। ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଭା ମଧ୍ୟେ କଲା, ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ହରି ବାଣୀ, ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ଶ୍ରୀଶୁକ କହେ ତୋଷ ଚିତ୍ତେ, ପରୀକ୍ଷ ରାଜାର ଅଗ୍ରତେ। ଶୁଣି ରାଜନ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣେ ଦେଲା ଚିତ୍ତ। ଯେ ଭାବେ ପାର ଦୃଢ଼େ ଧର, ପାରି କରିବେ ଚକ୍ରଧର। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ ଉପକ୍ରମେ प्रथमाध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।